समस्त भाई भौणी मानक नमस्कार। आसतु भाई भौणी मैंने पुणी थे आपण पाखक मुझे आसी ईश्वर जीवित वाक्य आशा करी आपण मैंने बहुत खुशी आनंद थे। आसतु आज आम वाक्य काढ़ा द्वितीय राजवली अध्याय 7 आम एक पढ़ा देखो पढ़ी दूसरी से बेले इलिशा कहले तुम्हें मैंने श्रद्धा प्रभु वाक्य शुण। श्रद्धा प्रभु यही कथा कहती काली प्राय यही समय को समरिया नगर द्वार एक सपुरी सरू मैदा 1 सेकल 2 सपुरी जब 1 सेकल बिकाଯିव। सेतेबेले राजा जो सेनापति हस्ତରେ निर्भर करते से परमेश्वर लोक को उत्तर करी कहला देख जेबे सदाप्रभु आकाश द्वार करती तेबे हे कौन एक कथा हो पार। तहिरे एलिशा कहले देख तुम चक्षुरे ता देखिब मात्र तहिरु भोजन करिब नाही। देखंतु भाई भौणी मैंने जितेबेले ये वाक्य को पढ़ुअछु आम जिते ऊपर को मध्य पढ़ा एठारे आम जाना को पाइबा जे यह गोटे एपरी समय अच्छे जोठारे कि एठारे कौन से समस्ते भोकरे शोषरे मरुंट समरिया नगर द्वार रे। तो सेठारे सेतेबेले कौन होती से राजांकर जो सेनापति अच्छा परमेश्वर को दास एठा को कहते कि एठारे देखते कहते यही समय को समरिया नगर द्वार रे 1 सपुरी 1 पशुरी सरू मैदा 1 सेकल और 2 पशुरी जब 1 सेकल बिका जाओ बोली कहते कारण एठारे बेसी दुर्भिक्ष पड़ी समस्ते भोकरे शोषरे मरुंट से परमेश्वर को दास यहाँ कहते कि 1 सेकल मैदा 2 जब सपुरी 1 सेकल बिका जाओ बोली किंतु जिते राजा जो सेनापति हस्ତରେ सब विषय को जो थे से उत्तर दे कौन कहते से एठारे विश्वास करूना से कहते कौन परमेश्वर आकाश में झरका खोलीदे कौन एपरी हो पारे बोली कहते किंतु एठारे ईश्वर को दास यहाँ कह देख तुम्हें स्वचक्षुरे ता देख मात्र तहिरु भोजन करना। देखु भाई भौणी मैंने एठारे गोटे सेनापति जी राजार तले जो कार्य करे से सेनापति जो राजा ताकू गोटे सेनापति रूप में नियुक्त कर सेनापति एवं एठारे परमेश्वर दास विषय कथबार्ता हो भाई भौणी मैंने जितेबाला से जगार होती दुर्भिक्ष पड़ी सेठारे समस्ते भोकर अच्छा समस्ते केते दिन है खाई ना किंतु एठारे ईश्वर दास जहाँ भविष्य कर से विषय को कहीं से सेनापति विश्वास करें किंतु जिते आम आग को आग पढ़ा जानी पाइबा कि परमेश्वर का दास जहाँ कहले से सब विषय एठारे घटी जाइए। देखो पढ़ी जाऊँगी से समय नगर द्वार प्रवेश स्थान में 4 जन कुष्ठी थे और परस्पर कहले मैंने मरिया पर्यटन कहीं एठारे बसी अच्छु। देखो जितेबाला से समरिया नगर में कुष्ठी 4टी अच्छा एठारे जिते लोक मैंने खावाई एठारे पाऊना देशर बेले कुष्ठी मैंने कौटे खावा पाई भाई भौणी मैंने कारण कुष्ठी रोग एपरी अटे जे से कुष्ठी जे जदि रोगरे जदि पीड़ित अच्छी से केवे निज घर रही पारिबा नाही ताकू समस्ते कौन करती गाँव बाहर ताकू बाहर कर दियंती निजर लोके निजर परिवार सहित कौन से विषयर मान संपर्क रखते नहीं से बाहर रही थाए जे ताकू जदि किसी देव से खाइब जदि न देव से ठीक सही पर रहिबो किंतु एठारे जिते वाक्य को पढ़ुचे देखा जाऊँगी से नगर स्थान में 4 जन कौन से प्रवेश द्वार स्थान में 4 जन कुष्ठी थे से परस्पर कहते मैंने मरिया पर्यंत कहीं एठारे बसी अच्छु तेबे कहू आम मैंने नगर प्रवेश करवा तेबे नगर दुर्भिक्ष अच्छी पुणी आम मैंने सेठारे मरवा आउ जेबे आम मैंने एठारे बसी रहा तेबे मरवा एम जानीपार भाई भौणी मैंने कि आम जब नगर भीतर को प्रवेश करवा ताहेले नगर भीतर तो दुर्भिक्ष पड़ी किए कौन निज खावाई कौन से विषय नहीं तो आमको किए देव ताहले आम सेठारे मरवा जदि बाहर को जावा ताहले एठारे भी मरवा बोली मैंने कहते। देखो आगे आम पढ़ी दूसरी एहेतु आसना मैंने अराम्य मान सैन्यर पक्ष को जाऊ जाऊ से मैंने आम मान बंचाई रखिए तेबे आम मैंने बंचीबा जब आमको मारी पकड़े तेज मरवा एठारे अराम्य सैन्य मैंने कौन कर राज्यर स्थान राज्यर बाहर से मैंने कौन कर अच्छा भाई भौणी मैंने जहाँद्वारा से
ଦେଶକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଶକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସୈନ୍ୟମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓ ସେ ଚାରିକୋଷ୍ଠୀ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଯଦି ସେମାନେ ମାରି ପକାଇବେ ତାହେଲେ ଆମେ ମରିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନଗର ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ତାହେଲେ ତ ସେଠାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଅଛି ଓ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମେ ତ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମରିବା, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ମରିବା ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ କି ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ନାହିଁ ବୋଲି, ସେ କେବଳ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ସେ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ବସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ବାହାର କରି ସେ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମରିବା ଓ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବା, ଯଦି ଅରାମ୍ୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ବୋଲି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେମାନେ ଅରାମ୍ୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣିକି ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ଉଠିଲେ। ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ଯେତେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମୟ ହୋଇଅଛି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅରାମ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣିକି ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଅରାମ୍ୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣିର ବାହାର ସୀମାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ବେଲେ ଦେଖ ସେଠାରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅରାମ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଛାଉଣି ପକାଇଛନ୍ତି ଅରାମ୍ୟମାନେ, ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଛାଉଣି ଭିତରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଛାଉଣି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିକୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅରାମ୍ୟଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଗଣକୁ ରଥ ଶବ୍ଦ ଓ ଅଶ୍ୱଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାସୈନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଇଲେ। କହିଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କହିଲେ, ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ହିତୀୟମାନଙ୍କ ରାଜଗଣକୁ ଓ ମିସ୍ରୀମାନଙ୍କ ରାଜଗଣକୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ବେତନ ଦେଇ ନିଯୁକ୍ତି କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅରାମ୍ୟ ସୈନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଯେଉଁ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିକୋଷ୍ଠୀ ଏଠାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଅରାମ୍ୟ ଛାଉଣିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ, କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଥିଲେ, କୁଷ୍ଠି ଥିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଂସ ପୁରା ଗଲି ଯାଇଥିବ, ତାଙ୍କ ଶରୀରର କେଉଁଠାରେ ଘା ଥିବ, କେଉଁଠାରେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବ, କେଉଁଠାରେ ପୂଜ ବାହାରୁଥିବ, କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ହିସାବରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓ କେତେ ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କିପରି ଚାଲିଯିବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନର୍ମାଲ ମଣିଷ ମାନେ 2-3 ଦିନ ଆମେ ଯଦି ନ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା, ଆମେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କୁଷ୍ଠି ଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ମନ କରୁଥିଲା ତାହାକୁ ଦେଉଥିଲା, ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ। ଯଦି ତାହାକୁ ଦୟା ନ କରୁଥିଲା ସେ କେବେ ଦେଉ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବାହାରେ ବସି ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅରାମ୍ୟ ଛାଉଣି ପାଖକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିବେ, କେତେ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ସେପରି ସେ ଗରୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିବେ, କିଏ ଉଠୁଥିବ, କିଏ ବସୁଥିବ ଟିକିଏ, କିଏ ଚାଲୁଥିବ ଟିକିଏ, ଏମିତି କରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛାଉଣି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଯେଉଁ ସେମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁଣି ଉଠୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଚାଲୁଛନ୍ତି, କେତେ ଗରୁଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଅସ୍ପର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ରଥର ଶବ୍ଦ ପରି ଏଠାରେ କ'ଣ ମହାସୈନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ କରାଇଅଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଅରାମ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଛାଉଣିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ହିତୀୟମାନଙ୍କ ରାଜାଗଣକୁ ମିସ୍ରୀମାନଙ୍କ ରାଜାଗଣକୁ ସହିତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେଠାରେ ଥିଲେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ସେଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ପଳାଇଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣା ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଅଶ୍ବ ଓ ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ ଛାଉଣି ଯେପରି ଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଛାଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରାଥି ପଳାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେଠାରେ ଛାଣି ପଳାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ତାରେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଛାଉଣିର ବାହାର ସୀମାକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଭୋଜନ ପାନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରକୁ, ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟ ସେଠାରେ ରଖା ହେଇଛି, କେତେ ସୁନା, କେତେ ରୂପା ଲେଖା, କେତେ ପଇସା, କେତେ ଟଙ୍କା, କେତେ ସବୁ ବିଷୟ ସେଠାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ସେଠାରେ ରଖା ହେଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଚାରିକୋଷ୍ଠୀ ସେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଓ କ'ଣ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଭୋଜନ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତହିଁରୁ ରୂପା ସୁନା ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ଏଠାରେ ସବୁ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ରଖା ହେଇଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟ, ସେଠାରେ ତ ବେଶୀ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଠାରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ
ସୁନା ରୂପାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତହୁଁ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆସି ଆଉ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ନେଇ ଯାଇ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ଯାହା ବି ବିଷୟ ସେ ଭିତରେ ଥିଲା ଅରାମ୍ୟ ଛାଉଣିରେ ଯେତେ ବି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟକୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଚାଇ ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ ସେଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 9 ପଦରେ ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କହିଲେ ଆମେମାନେ ଭଲ କରୁନାହୁଁ, ଆଜି ସୁସମ୍ବାଦର ଦିନ, ମାତ୍ର ଆମେମାନେ ତୁନି ହୋଇ ରହିଅଛୁ। ଯେବେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭାତ ଆଲୁଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବେ ଆମେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଘଟିବ। ଏହି ତେବେ ଆସ ଆମେମାନେ ଯାଇ ରାଜଗୃହରେ ସମ୍ବାଦ ଦେବା। ଏଠାରେ ଏହି ବିଷୟ ଘଟିଯାଇଛି, ଏହି ବିଷୟକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କେବଳ ସେ 4 ଗୋଷ୍ଠୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନଗର ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ନିଜ ନଗର ବାହାରକୁ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଆରାମ୍ୟ ଛାଉଣି ଯେଉଁ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ଵର ଶବ୍ଦ ଆଉ କ'ଣ ରଥର ଶବ୍ଦ ଏହାକୁ ମହାସୈନ୍ୟର ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ଅରାମ୍ୟ ଛାଉଣିରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ି ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ପଳାୟନ କରିଅଛନ୍ତି। ନିଜର ଘୋଡ଼ାକୁ ନିଜର ଗନ୍ଧର୍ଭକୁ ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ି ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେ ସେ 4 ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ବିଷୟ ଖାଇ ପିଇ କରି ଯେତେ ବିଷୟ ଯାହାକୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଯେତେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ମାନେ ଲୁଚାଇ ରଖୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଯାହା ମଧ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି କି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ତୁନି ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଭଲ ନୁହେଁ, ଚାଲ ନଗର ଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ ଯେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସମ୍ବାଦକୁ ଦେବା ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଲୁଅ ଆସିବ ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ବେଶୀ ସମୟ ହୋଇଯିବ, ବିଳମ୍ବ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ବିଳମ୍ବ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଆମ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଘଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁନି ହୋଇ ନ ରହି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଏଠାରୁ ଆମେ ଯାଇକି ସମ୍ବାଦ ଦେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସମ୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ରାଜ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେ ଛାଉଣି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ସବୁ ବିଷୟ ସେଠାରେ ଭୋଜନ ପାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ପାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟକୁ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ନଗର ଦ୍ୱାରରେ 1 ସେକଲରେ ଓ 2 ସପୁରି ଯବ ମଧ୍ୟ 1 ସେକଲରେ ବିକାଯିବ ବୋଲି ଏହି ବିଷୟ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଠାରେ ସେ ଘଟି ହେଉଛି। ଏ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏହାକୁ ତୁମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭୋଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସବୁ ବିଷୟ ଘଟି ହେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 16 ପଦରେ ଲେଖା ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆରାମ୍ୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣି ଲୁଟ କଲେ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ 1 ସପୁରି ସରୁ ମଇଦା 1 ସେକଲରେ ଓ 2 ସପୁରି ଯବ 1 ସେକଲରେ ବିକାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଯାହା ମୋତେ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସଫଳ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ରାଜା ଯେଉଁ ସେନାପତି ହସ୍ତରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ନଗର ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଦ୍ୱାରରେ ସେଠାରେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନଗରର ଦ୍ୱାରରେ ସେଟାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ତାହାକୁ ଦୋଲି ପକାଇଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ତାହାକୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ ତଦନୁସାରେ ସେ ମଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଠାରେ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ କହିଥିଲେ ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ସେନାପତି ଏଠାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଶେଷରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ କହିଥିଲେ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଘଟିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେନାପତି ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମରି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଲୋକ ଅଟୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠାରେ 4ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ବେଶୀ ଦୁଃଖ, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଦେହର ଅବସ୍ଥା ବେଶୀ ମାନେ ଦୟନୀୟ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ନ ଧରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନଗର ଭିତରକୁ ଯାଇ ସୁସମ୍ବାଦକୁ ଏଠାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏଠାରେ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ବିଷୟ କିଣିକରି ସେମାନେ ନିଜର ଭୋକକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପରି ଲୋକ ଅଟୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି, ଦୟା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପରି ଲୋକମାନେ ଅଟୁ କେବଳ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ଧରି ଆମେ କେବଳ ଘରେ ଭରି ରହିଅଛୁ। ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନାହିଁ। ସେ 4 ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛୁ ବେଶୀ
उत्तम अच्छु भाई भौणी आमको कौन रोग ना कौन दुख ना कौन जंत्रणा ना कौन विषयर समस्या ना आम बेसी स्वस्थवान अच्छु आमको ईश्वर बेसी भल भाव रखी अच्छा किंतु आम निज चिंता द्वारा जिते धरा जाऊँ जिते बेले कौन करें केवल वाक्य को कहारी को प्रचार करना आम कहारी को किसी कहीना समस्ते परित्राण पाई अच्छा समस्त ईश्वर रक्त जीशु ख्रीष्ट रक्त द्वारा समस्ते कौन होती परिष्कृत हो सारी अच्छा परित्राण को पाई सारी अच्छा सारा जगत पर ईश्वर निजर पुत्र को दान कर एकमात्र ख्रीष्ट रक्त द्वारा समस्त को सूची पवित्रीकृत कर सारी अच्छा कि ये वाक्य को जिते आम जानू अच्छु आम निजे ग्रहण करुचु किंतु आम कहारी को कहीपरूना भाई भौणी आसतु जो चारि गोष्ठी सारी जो निजर चिंता को न धरी कौन कर ईश्वर वाक्य अनुसार से गाँ भीतर को जाई कौन कर आदेश देते जिते राजा राज्यर प्रत्येक लोक एठारे खाई पार्टी समस्ते बंची पार्टी ठीक से ईश्वर आमको अनुग्रह दे अच्छा सुसमाचार को दे अच्छा प्रचार करने भाई भौणी मैंने से आसतु आम आज आम निज को न देखी कौन कर केवल वाक्यर से ठिया हुई जेपरी चारि गोष्ठी जाए से सुसंवाद दे ठीक से आम मैंने जाए आम लोक प्रचार करवा देखो ईश्वर आमको गोटे महान आदेश ये लिखाई कि माथ्यू 28:18-20 लिखाई मुझे पढ़ी दूसरी आपण पुणी जीशु से निकट को आसी आलाप कर कहले स्वर्ग पृथ्वी समस्त अधिकार मत प्रदत्त होती तब तुम्हें मैंने जाए समस्त जातिर लोक मानू पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम बपतिस्मा दे तुम जो आज्ञा दे अच्छी से सब पालन करने शिक्षा दे से शिष्य करा आ देख जुगान्त पर्यंत सर्वदा सदा सर्वदा मुझ तुम मान संगे अच्छे एठार महान आदेश द्वारा परमेश्वर को महान आज्ञा दे महान आदेश दे अच्छा ये आदेश को आम जिते पालन करवा ताहले ईश्वर राज्य समस्त अधिकारी हो पारे कारण ईश्वर प्रत्येक लोक को मनोनीत कर सारी अच्छा ईश्वर निजर एकमात्र पुत्र को जिते जगत को प्रेरण कर कौन कर सारा मानव जातिर पापर परिष्कार कर पापर उद्धार कर सारी अच्छा ये विषय को जिते आम जाणी निज हृदय न रखी भाई भौणी मैंने बाहर को जाए कौन करें प्रचार करवा लोक मानू ये विषय आम कह जहाद्वारा लोग समस्ते परित्राण को पाइबे जेपरी से चारि गोष्ठी को जिते आम देखुँ आम जिते देखुँ आम सेठारे आम समस्ते जिते हिसाब से जिते आम देखुँ आम चारि गोष्ठी ठार बेसी उत्तम अच्छु भाई भौणी मैंने आम केवे से माने कम नहीं आम से बेसी उत्तम हिसाब से ईश्वर आमको रखी आमको कौन रोग ना कौन दुख ना कौन समस्या ना किंतु आम से चारि गोष्ठी ठार आम दयनीय बोली देखा जाऊँ भाई भौणी मैंने से कौन हो भाई भौणी मैंने जिते बेले आम ईश्वर जो दास मैंने आमको प्रचार कर से वाक्य को आम केवल शुणी विश्वास करवा ग्रहण करवा जहाद्वारा आम कौन पाइबा अनुग्रह को पाइबा और ईश्वर राज्यर अधिकारी है भाई भौणी मैंने देखो भाई भौणी मैंने आपण सब विषय जानी अच्छा जिते ईश्वर आमको सब विषय आमको कौन कर विजय कर भाई भौणी मैंने जहाद्वारा आज आम परित्राण को पाई अच्छे ईश्वर जो वाक्य कहते जेपरी से सेनापति टीए थिला जिते राजा ताको गोटे पदरे से नियुक्त करते से ईश्वर दासों कथा को से जिते अमान्य करुच्ची शेष में कौन हो कौन से विषय से खाइबा निज आखिरे से देखिपारे कि कौन से विषय खाई पारना बर से कौन कर मृत्यु को पाँच भाई भौणी मैंने ठीक सहीपर जीशु ख्रीष्ट जगत को आसी कौन कर निजर आम कौन कर निजर रक्त को से बहन कर आमको आम से कौन कर सब विषय को से पूरा कर से निजर क्रुशर्पित हो आमको सब विषय आमको विजय कर सारी अच्छा किंतु ए विषय को आम जानी सुधा विषय कौन विषय विश्वास ना आम के विश्वास करूना भाई भौणी नहीं कारण ईश्वर आमको प्रेम कर एकमात्र पुत्र को जगत को दान कर कही देखो जोहन 13:16 लिखाई कारण ईश्वर जगत को एत प्रेम कले से आपण एकमात्र पुत्र को दान कले जे कहीं विश्वास करे भी नष्ट न हो अनंत जीवन प्राप्त हो कहते भाई भौणी मैंने आम जिते जीशु को विश्वास करवा से आम अनंत जीवन को पाइपर कारण देखो गोटे वाक्य मुझे आपण मानू यह शुणी आप जानवा पाइबे ईश्वर आमको कौन कर देखो बाहर करूँ कलसीय अध्याय 2:14 पदर लिखाई पुणी विधि विधान आम विरुद्ध जो अभियोग पत्र से लोप कर क्रूशरे टंगाई दे आम मान पथर दूर कर पथर दूर कर देखो आम मान जहाँ
ଯାହା ମଧ୍ୟ ଲୋପ କରିଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲୋପ କରିଛନ୍ତି? ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗର ପତ୍ର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପ କରିଛୁ, ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧରା ଯାଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗର ପତ୍ର ଥିଲା, ସେସବୁ ବିଧିବିଧାନକୁ କ୍ରୁଶରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଇ ଆମଠାରୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଅଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ଆମଠାରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡର ଆଜ୍ଞା ଥିଲା, ସେସବୁ ଦଣ୍ଡର ଆଜ୍ଞାକୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନିଜର ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସବୁକୁ ଆମ ପାଖରୁ ଦୂର କରିଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, କଲୋସ୍ୟ 1:13 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର କ୍ଷମତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆପଣ ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାର କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନର ଅଧୀନରେ ଅଛୁ, ଶୈତାନର ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଷୟରେ ସେ ସବୁକୁ ଆମକୁ ସେ ଅନ୍ଧକାରରୁ, ଶୈତାନର ହାତରୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିଅଛି। ଆମେ ପୃଥିବୀର ଲୋକ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମାନେ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ କେବଳ ଆସିଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୃଥିବୀର ଲୋକ ନାହିଁ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିସାରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ମାନେ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ। ଆମେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ମୁକ୍ତି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 14 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସି ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପାପରୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ପାଉଅଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଓ କ'ଣ ହେଉଛୁ? ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଅଛୁ, ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇ ଆମେ ମୁକ୍ତି ହୋଇସାରିଅଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କେବଳ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ନ ଧରି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା। ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଅଛୁ, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା। ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏ ବାକ୍ୟକୁ କେବଳ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି ମଧ୍ୟ କହିବି, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କରିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁଅଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେ 4 ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେତେ ରୋଗରେ, ଯେତେ ଦୁଃଖରେ, ଯେତେ ଭୋକରେ ମରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ସେଠାରେ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି, ରୂପା ସୁନା ସବୁ ବିଷୟକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ନଗର ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପିତା ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଜୀବନକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟକୁ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେନାପତି ଅମାନ୍ୟ କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟକୁ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ସେ ସେଠାରେ ମରିଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଦେଇଅଛ, ତୁମର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଶୁଚୀକୃତ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ଏ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ଦିଅ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଯେପରି ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବାକୁ ପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଜୀବନ ଦୟା କର। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମନକୁ ଖୋଲ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବେ ଓ ପରିତ୍ରାଣକୁ ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ରୋଗ, କୌଣସି ଦୁଃଖ, କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ପ୍ରଭୁ, ସବୁଥିରେ ତୁମେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖ ବାପା। ପୁଣି ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି, ସେ ସୁବିଧାରୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଜୟୀ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ତୁମେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଯେତେବେଳେ କୁଶରେ କୁଶାର୍ପିତ ହେଲା, ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି କହିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ, ଆମ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆମକୁ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଅଛ। ଆମକୁ ଏ ପୃଥିବୀର ଲୋକ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ୱର୍ଗର ଲୋକ ତୁମେ କରିସାରିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେପରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା, ଅନୁଗ୍ରହ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବେ ପିତା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିବାକୁ ପାରିବେ, ସେପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ମହାନଟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଏକମାତ୍ର ତୁମରି ପୁତ୍ରକୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ପିତା ଆମର ସମସ୍ତ ରୋଗ, ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପିତା ତୁମେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କରିଅଛ, ମୁକ୍ତି ଦେଇଅଛ ପିତା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ କରିଅଛ, ପାପରୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମରି ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛେ, ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।